ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा, ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। ओ मेरा नया दुनिया मानदी, मेरा खापड़ियां दा। स्टार्ट होगी। स्टार्ट जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। दोस्तों सत बिस्मिल्लाह तुहाडे अपने चैनल पंजाबी शौक ते साडे नाल साडे बड़े प्यारे ते खूबसूरत ते हैंडसम सबसक्राइबर बैठे जनाब तैमूर रंधावा साहब। ते तैमूर भाई सानू किन्नी देर तो फॉलो कर रहे हैं, यकीन करो हले तक नहीं गल नहीं पूछी, ठीक है। ये गल तुहाडे सामने लाइव होएगी। तो अज की वीडियो असी पुडल ब्रीड के उपर बना रहे हैं। तैमूर भाई के कोल असी हाजिर होए हैं जी वजीराबाद सिटी के विच। छुरियों छुरी कम हो जाएगा दोस्तों, कतलो कतल हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। बकरियां वास्ते छुरियां भी ले बकरियां वास्ते ईद तो पहले असी आए हैं। असी कि चलो जी नाल जे अपना ये काम करीदा ते नाल ईद दा सीजन ला के 5-7 बच्चे भी कर लईए। तो उस सिलसिले च असी हाजिर होए हैं जी। साडी तैमूर भाई नाल गल होई, इन्होंने कहा जनाब इत्थे तो वजीराबाद आओ, ऐसी छुरी लैके देवांगा कि तुसीं चंद सैकंडां दे विच 5-7 वालियां ते कबीला जिन्नी स्पीड ज्यादा होगी इन्ना तुसीं पैसा ज्यादा कमा सकोगे। इत्थों गल्लां तो साबित होंदा दोस्तों कि असीं प्योर फैसलाबाद दे रहने वाले हैं। तो लिहाजा बहुत सारे दोस्त मैनूं पुछदे हैं पहले कि तुसीं कित्थे रहंदे आ। तुहानूं मेरियां गल्लां तो शायद अंदाजा नहीं हुंदा, ठीक है, कि असीं फैसलाबाद सिटी दे हैं। ते दोस्तों शुगर मेले ते प्यार मुहब्बत तो बाद कदी तुसीं फैसलाबाद आओ, तुहानूं पता चले कि वाकई जिंदा दिल लोग ने, ठीक है। जिद्दां दे भी है यार, शुगर मेला साडे ढेर आ। ये साढ़े वास्ते नॉर्मल गल्लां वा, आम वास्ते बंदे वास्ते लगदा यार जुत्ता मारदे। साढ़े वास्ते गल्लां रूटीन दियां ने, साडियां कह लो कि माइयां भी इदां गल्लां करदियां ने, ठीक है। ते इत्थों एक गल हो जाए, बाबे भी इंज ही करदे, बाबे भी इदां ही करदे। कहंदा जी फैसलाबाद शहर गया तो लोग उत्थे बहुत जुत्ता मारदे। कहंदा की मतलब तेरे नाल गलबात होई? कहंदा यार असीं जनाजे ते चले गए हैं ते बंदियां ने बाबा जी जनाजा चक्किया होया ते कबरां ते चढ़ी जान। कहंदा मैं कहा यार भाई थां थल्ले कबरां वा। कहंदा असीं उत्ते किहड़ा VCR चक्किया होया। साडे वास्ते गल्लां नॉर्मल आ, तुहानूं लगदा है यार इहने ये जुगत कीती है, ते लिहाजा जुगत नहीं हैगी, इन्होंने अपना नॉर्मल गल कीती। ते वीडियो दे स्टार्ट तो पहले एक निक्की जी गल होर अपनी जाती जिंदगी ते कज़न मेरा आया पिंडों जी। असीं दोनों जने गए ते असीं ना पप्पी रखवा के ते असीं ना अगे चले गए। असीं बोरा यूज कीता जी सीट दे थल्ले रखण ना स्कूटर दे। ते मैं स्कूटर की बैक साइड ते कैरियर दे विच ना बोरा फसाता। मैं कहा चलो जे बच जाएगा तो फिर किते अगे काम आ जाएगा। वो जनाब असीं ना दसूसा रोड तो टर्न मारे तो साडा बोरा उड़ गया। एक 70 वाला भजा के साडे नाल लिया के ला के मैनूं कहंदा भाई जान तुहाडा बोरा डिग गया। मैं फिर की होया, उस च किहड़ा तांबा सी। ओ यार अखीर हो गई उस दिन, अखीर वो पता इला कि शर्मिंदा जी हो गया। फिर लगता फैसलाबाद नहीं आया। कज़न मेरा पीछे बैठा हाथ सस के पिंडों आया, कहता यार अखीर कर छड़ी। मैं क्या तू देख IQ लैवल साडे किड्डे तेज आ। उन्हें गल कंप्लीट की, भाजी तेरा बोरा डिग गया। मैं नाले उन्हें कहता खैर उन च किहड़ा तांबा सी। साडे वास्ते गल्लां नॉर्मल तुहानूं जुगतां लगदियां, इस करके भाई असीं प्योर फैसलाबादी हैं। ते मेरी WhatsApp ते भी इस करके लिखिआ यार सलाम भाई फैसलाबादी। ते वीडियो का इख्तिताम बड़ा शुगली ते बड़े मुहब्बत दे नाल होया तैमूर भाई की गैदरिंग नाल। ते बाकी साडे रिस्क मुकद्दरां च लिखिआ दाना असीं माशाअल्लाह खा पी के बैठे हैं। अल्लाह ताला तैमूर भाई नूं ज़्यादा देवे, इन्हां दी फैमिली नूं तंदुरुस्ती देवे जनाब। साडी ते दुआ हुंदी है। देखो दोस्तों जिथों तुसीं खांदे हो उहदे वास्ते दुआ करो, चाहे होटल आ चाहे किसी दे घरों खा रहे हैं, कितों भी खा रहे हैं, आखिर किसी दा ते सर्कट उहदे नाल चलदा ना बेशक। ते तैमूर भाई नाल तुहानूं मिलवाउने आ दोस्तों। तो बाकी अगे इन्हों का शौक चेक कराने। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों थोड़ा जी स्टार्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तैमूर भाई ने भी नाल साडियां होनियां गल्लां होईयां, तुहानूं पता चलिया होना कि किन्ने बरीक लोग ने जी। तैमूर भाई वीडियो का स्टार्ट करते हैं जनाब। तो सब तो पहले अपना एरिया कित्थे दे रहने वाले हो ते अपना थोड़ा जिहा शौक के मुतलक दोस्तों नाल गल शेयर करो जी। जरूर उस्मान भाई, सबसे पहला भाईजान अस्सलाम वालेकुम। साडे जिहड़े भाई सानूं वेखण वाले ने उन्हां दी मुहब्बत दा शुक्रिया। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो सब नालों ज़्यादा रसलान भाई का शुक्रिया कि चलो इन्ना टाइम कड्ढिया साडे लई कीमती वक्त विच साडे कोल आए ते सानूं जिहड़ा हिदमत दा मौका दिता।
ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੁਰਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਏਗੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਅਦੋਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਡੀਓ ਵੇਖਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਸਮ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੌਗ ਲਵਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਰਚ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਸਰ ਨਾ YouTube ਤੇ, ਕੋਈ ਨਫਾ ਟੀਵੀ HD ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਵੇਖੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਆਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈਜਾਨ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7-8 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ? ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਮਹਾਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਈਆ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਈ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਮਹਾਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਰਸਲਾਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਥੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ, ਬੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਰਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਦਾਕਤ ਭਾਈ ਕੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਦਾਕਤ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ। ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਨਾਬ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਅਰਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਦੱਸੋ? ਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਾ ਦਈਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਮਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ 15 ਕਰਨੀਆਂ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਧਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਪੁੱਡਲ ਬਰੀਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਵੇਖੋ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਵੀ ਨਾ, ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਨकी ਵਾइफ हूँ, ये मेरे हस्बैंड है। और कहती ठीक हो गया। जो आँधी ने कहती मैं इनका वाइफ हूँ, ये मेरे हैंड पंप है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਬੀ ਵੀ ਨੇ। ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਮੇਲ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੀ ਲਾਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਮੇਲਾਂ ਨੇ? ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ 4 ਫੀਮੇਲਾਂ ਤੇ 1 ਮੇਲ, ਯਾਨੀ 4 ਇੱਕ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੀ। 4 ਫੀਮੇਲਾਂ ਤੇ 1 ਮੇਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ 6 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਟੋਟਲ 6 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, 2 ਮੇਲ ਤੇ 4 ਫੀਮੇਲ। 2 ਮਿਲ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਲੈ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਡਲ ਬਰੀਡ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਰਸਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰੀਡ ਅਟੈਚ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਸਲ ਦੇ? ਸਰ ਐਟਾਏ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਬਰੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੇਅਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫੀਮੇਲ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਫੀਡ ਕਰ ਲੈ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਫੀਮੇਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੀ, ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪੋਸਿਆ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੋ ਆਦਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਹੋਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਾਰਮ ਪੂਰਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਰੀਡ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਪਲ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ, ਉਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਵੀ, ਉਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਵੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਰਸਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਰੀਡ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਏਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਹਾਂ, ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਚ ਡੇਲੀ ਵੀ ਨਹਿਲਾਓ ਤੇ ਘੱਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਕੋਡਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਕਰੋ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਰੋ, 2 ਦਫਾ ਕਰੋ, ਉਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਉਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਵਾਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤਾ ਨਸਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੂਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਬਰੀਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਓ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਸਕੂਨਾ ਟੈਂਡ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਜੇ ਘਰ, ਕੈਂਚੀ ਰੱਖੀ, ਆਪੀ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਰ ਉਹ ਟ੍ਰਿਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾਏਗਾ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੀਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਗਈ, ਵੀਕਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਡਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਸਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਦਰਖਤ ਦਾ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਵੀ ਦਿਓ ਔਰ এনवायरमेंट ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ
ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ এনवायरमेंट ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਦਫਾ ਨਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹਾਏਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਲਏਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਨਹਾਏਗਾ 2 ਘੰਟੇ, 6-7 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12-12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਗਰਮੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਤਪਸ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਵਾਕ ਵੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਾਈ ਬਰੀਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਰੀਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵਾਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਿਓ 5-6 ਵਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ, ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਲ ਨਾ ਖਿਲਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਰੀਡ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਪੈਟ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਸਕਾ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਫਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ 20-30,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਖੇ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਤਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਲੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਜੇਗਾ ਲੈਂਜੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਮੂਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲੈ ਇਸकी, ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਲੈ ਇਸके, मतलब ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਤਮੂਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਜੀ ਜੀ, ਆ ਮੇਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 29-30 ਦਿਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਗੋ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਰੀਡ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਬਰੀਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਤਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਪਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਬਰੀਡ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਨੇ? 2 4 5 6 ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਸਰ ਐਵਰੇਜ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਬਰੀਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 3 4 5 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲ ਦੇ ਸਪਰਮ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਬਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3 4 5 ਬੱਚੇ ਨੇ? 3 4 5 ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਡ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੋਵੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੂਹੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਹੈਲਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਦਿਓ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਨਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 4 5 5 ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਰੀਡ ਕਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਟਾਈ ਬਰੀਡ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਬਰੀਡਸ ਦੀ ਕਈ ਦਫਾ ਬੱਚੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਲਟੇਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲੀ ਅਸਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟਰ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਡੇਰੇ ਡੋਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਬਰੀਡ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਕਰਾਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੀ 3 4 ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਬਰੀਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਫੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਵਲ ਅੱਛਾ ਸਾਫ਼ ਲਵੋ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਡਿਲੀਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੀਮੇਲ ਬੱਚੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ 6 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 8 ਘੰਟੇ ਫੀਮੇਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਜੰਮਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਫ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਫੀਮੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸਹੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੋਰ ਬਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋਆਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆਪਰੇਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਆ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਤੀਆਂ 7-7 8-10 ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਨਵਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੀਮੇਲਾਂ, ਕਈ ਫੀਮੇਲਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਰੀਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਬਰੀਡਰ ਫੀਮੇਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਈਆਂ ਫੀਮੇਲਾਂ ਕੋਲ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਫਾੜਦੀ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਗੁਲਟੇਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾੜੂਆ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੰਦ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 2 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਨਾਫ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਓਨਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਉਹਨੂੰ ਧਾਗਾ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੰਢ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡੌਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਆਫਟਰ 62 ਡੇਜ਼ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 62ਵੇਂ ਦਿਨ ਫੀਮੇਲ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਨਾਰਮਲ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਨਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਮੇਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਲ ਨਾਲ, ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਆ 22 ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਕੱਢਾ। ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ 65 ਡੇਜ਼ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਹ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1-2-3 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ 65 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਸਮਝੋ ਕੇਸ ਸਰਜਰੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇਵੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਦੋਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਓ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਣ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਰਾਹ ਜਾਣ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਕਾਫੀ ਪੱਥਰ ਜਿੱਧਰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿਆ ਪੱਥਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਕਈ ਦਫਾ ਫੀਮੇਲ ਨਾਲ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 12 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 62 ਦਿਨ ਬਣਨੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀਮੇਲ ਪੂਰੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਨੋਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 60 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਸੌਵੋ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਪੰਜੇ ਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਮਾਰ ਪੰਜੇ ਮਾਰ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਂਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਨਾ ਸੌ, ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਦਾ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸੇਫਲੀ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗੀ। ਬਰੀਡਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣਾ ਖੁੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜੈਨੀ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੀਡ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ 2.5-3 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ ਫੀਮੇਲ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਲੱਤਾਂ ਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਪਾਈ ਰੱਖ ਲਈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਗਰਾਜ ਚਾਰਪਾਈ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਟਫ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਗਲੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੌਲੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਮਬਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲਾਨ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਤੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ KP ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਨਾਬੀ ਅਲੀ, ਤੇ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਆ। ਬਿਲकुल ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਖਵਾਇਸ਼ਾਤ ਤੇ ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਕੋ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਦ ਕੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਵਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਜਨਾਬ, ਵੈਲਕਮ, ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਲੋ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।